정도의 소득은 계속 가져가고 있는 상태입니다. 작년 매출액이 한 4억 5천 정도 나왔더라고요. 둘이 합쳐서 이제 평균적으로 900이나 그 이후 정도를 이제 수령하고 있습니다. 現在は、基本給が、70万で手取りが55万ぐらいです。まあ一つ一つで10万10万で、まあ、プラス20万ぐらいですね。 My name is Alan Sturck, so I'm a content strategist for Odyssey. I work between news, sports, music, and entertainment within the homepage. So it's just a matter of picking what content you think consumers want to listen to, whether it be 30세의 나이로 엔터업계에서 정규직으로 콘텐츠를 만들고 있는 앨런 씨. 특히나 시시각각 변하는 업계에 적응하기 위해 다양한 노력을 해왔다고 합니다. just to once again, you have to prove yourself. When you're in your early mid-20s, it's hard to get that full-time role because you're building up your resume. Because ultimately, people want to see experience. They want to see what you've accomplished. So early on, whether it be through Billboard, the music magazine, or SB Nation, the sports website, I've worked at a couple of marketing startups. Like for me, being from when I graduated in 2016 at 23 years old, it took several years where I'm just like, I'll take contract roles and I'll just continue building up my skill set through journalism, marketing, copywriting, and public relations. 기자를 시작으로 모델 일과 팟캐스트 진행까지 정규직 취업을 위해 다양한 경력을 쌓아왔다고 하는데요. 많은 일을 병행하는 그의 소득은 어느 정도 수준일지 궁금합니다. Through my full-time job, 70,000. It's every other week a check, and then through whether it be writing on the side or modeling, it depends on obviously what type of monthly payment there may be because it fluctuates. But like my current role, it's 70,000. 월 단위로 환산했을 때 한 달간 그가 정기적으로 받는 월급은 세전 4,000달러, 한화로 약 500만 원에 육박하는 금액입니다. 넉넉해 보일지 모르지만 코로나 이후 치솟는 물가는 알렌의 삶을 팍팍하게 만들고 있다는데요. Like I spent $16 on a salad recently, and I was just like, wow, I just spent $16 on a salad. Like this is not good. Like here I am trying to eat healthy, I'm spending $16 on a salad. But yeah, inflation it's been hard, especially with the subway. They raised up the prices again, and then groceries could even increase as well. So. 감당할 수 없는 외식 물가에 집안에서 요리를 해먹는 것이 익숙해졌다는 알렌 씨. 오르는 물가에 그대로인 월급에 대한 그의 생각은 어떨까요? I think it goes far greater than the money, but ultimately, of course, when you put all these hours and you want to be paid right, and I could see why people get frustrated with their pay, myself included at times, because I think especially given everything that's happened over the past few years with the pandemic, we've lived a lot in uncertainty. So to make sure you're in a stabilized position, especially with the job force, working in media is such a tough industry, as we know. 그나마 정규직으로 활동하는 알렌의 경우에는 상황이 나은 편에 속합니다. 코로나로 인한 대량 퇴직 이후 폭발적으로 증가한 비정규직의 수는 팍팍해진 미 노동시장을 대변해 줍니다. 미국 정부의 통계를 보면 코로나 팬데믹 기간에 비정규직 노동자들이 상당히 많이 늘었거든요. 이렇게 비정규직이 늘어났다는 것은 근로 환경이라는 입장에서 보면 열악해질 수밖에 없게 되는 거겠죠. 일단은 받게 되는 급여 자체도 줄어들게 되고요. 또 기업에 취업됨으로써 얻을 수 있는 여러 가지 복지 혜택도 정규직에 비해서 비정규직은 상대적으로 열악할 수밖에 없죠. 정규직과 비정규직 일자리 불균형으로 인해 미국의 소득 격차 역시 점차 벌어지고 있습니다. 미국 상위 10%의 연봉은 약 17만 달러, 하위 10%의 사람들은 4분의 1 수준의 급여를 받으며 일하고 있는데요. 안정적인 직장의 부족은 그렇지 않아도 심각한 미국 소득 격차를 더욱 벌리는 데 일조하고 있습니다. 특히 이러한 소득 격차는 코로나 이후에 더욱 심각해가는 추세라고 합니다. 미국에서 이제 소득
격차를 따질 때 소위 부를 쥐고 있는 상류층이 어떤 식으로 소득을 늘리는지, 그러니까 자산을 증식하는지를 봐야 되는데 보통은 금융 자산에 대한 자본 소득이 많이 있습니다. 그런데 코로나 팬데믹 기간에 금리가 굉장히 낮았고 풍부한 유동성을 바탕으로 해서 그런 자산 가격들이 다 올라갔거든요. 그래서 결과적으로 보면 코로나 팬데믹을 거치면서 잘 사는 사람들과 못 사는 사람들 간의 어떤 자산 격차는 더 벌어지게 되는 결과를 낳게 됐죠. 미국 뉴저지 러커스 주립대학 로스쿨에서 근무하는 교수님에게 미국 현재 소득 불균형에 대해 좀 더 자세히 들어볼 수 있었습니다. 안녕하세요. 러커스 대학의 교수로 있는 이주택입니다. 법학 교수로 재직하며 평균보다 높은 임금을 받고 있는 그는 미국 내 소득 불균형을 어떻게 바라보고 있을까요? 요즘 들어서 소득 불평등이 점점 심해지고 있다는 그런 생각이 드는데요. 자, 일단은 부자들은 미국도 이제 세습 같은 게 좀 있죠. 그래서 돈이 있는 사람들은 계속해서 그 돈을 투자를 하게 되죠. 그래서 주식이든 부동산이든 채권이든 이렇게 투자를 해서 계속해서 돈을 불려 나가고요. 오히려 저소득층은 이런 교육도 안 받는 상황에서 하루하루 이렇게 뭐 맥도날드라든지 이제 서비스 직업에 또 많이 이제 고용이 돼서 이제 돈을 벌게 되는데 이런 분들은 사실은 크게 돈을 벌 수 있는 가능성은 적어요. 소득의 불평등만큼 문제가 되는 것은 자산의 불평등입니다. 조사에 따르면 미국 내 상위 10%는 세습받은 부를 통해 전체 자산의 70% 이상을 독점합니다. 자본가와 노동자로 나뉜 계급 구조 속에 빈익빈 부익부는 더욱 심각해져만 가고 있습니다. 부자들은 자산으로 돈을 증식해가고 있는 가운데 코로나로 이후 늘어나는 소득 격차까지 불평등이 커지는 미국 사회에서 그는 얼마의 월급을 받고 있을까요? 월급은 사실 많이 못 받습니다. 교수도 월급쟁이라서요. 저도 한 10만 불 정도 받고 있습니다. 억대 연봉을 받는 대학 교수지만 고공행진하는 물가의 압박에는 예외가 없었습니다. 물가가 계속 오르고 있기 때문에 조금씩 부담을 느끼고 있습니다. 옛날에 커피만 사더라도 한 13불, 4불이면은 커피빈 한 봉지를 살 수 있었는데 요즘은 17불, 8불 정도 줘야 되거든요. 그 다음에 계란 가격도 많이 올라갔었습니다. 지금은 조금 떨어지긴 했는데. 그의 말대로 식료품을 비롯한 생필품의 가격은 천정부지로 치솟고 있습니다. 이러한 물가 상승은 특히나 저소득층의 경제에 큰 타격을 초래하게 되는데요. 문제는 이러한 물가 상승이 현재 진행형이라는 점입니다. 정부에서 5 트릴리언 달러죠. 5조 달러 정도 되는 돈을 풀었기 때문에 물가가 계속 올라가고 있고요. 연방준비위원회에서는 이것을 통제하기 위해서 긴축을 계속 진행 중에 있습니다. 잡히지 않는 물가에 미국 중앙은행 연방준비위원회는 기록적인 금리 인상을 단행했습니다. 2022년부터 무려 10차례에 걸친 금리 인상. 물가를 잡기 위한 금리 인상은 아이러니하게도 카드 이자와 대출 비용의 증가라는 저소득층의 경제 악순환을 불러왔습니다. 미국의 이 저소득층은 지금 인플레이션 때문에 정말 가장 큰 고통을 겪고 있을 거라고 생각이 들고요. 거기에다가 지금 연준이 특히 이렇게 금리를 올려서 인플레이션을 잡으려고 하는 이유는 이 저소득층의 인플레이션으로 고통을 더 많이 겪기 때문이라고 봅니다. 그의 말대로 미국 비정규직의 생활은 날로 심각해지고 있습니다. 대표적인 미국의 비정규직 우버 드라이버로 활동하고 있는 라파엘 씨. I'm working about 60 hours a week, and because of the pandemic, before the pandemic, I was making $300 a day. Now I'm averaging 100, 150 a day, with the exception of the weekend. Sometimes on the weekend I do 200 or 300, depending on how it is. 하루 약 12시간의 근무 시간, 하루 $100의 소득, 월급으로 환산해보면 약 $3,000 정도의 소득을 올리고 있는 셈인데요.
차량 유지비와 기름값, 세금을 떼고 나면 그의 수중에 남는 돈은 절반이 채 되지 않습니다. 높아지는 물가로 인한 낮은 소득의 악순환이 이어지고 있는 셈입니다. Well, this car is very challenging. We have to pay for the gasoline, the wear and tear in the vehicle, and everything else. The insurance is very high. My insurance is $500 a month, and the payment on the car is about $500 a month. So it's very challenging. 기존에 1달러를 가지고 살 수 있었던 물건을 물가가 올라갔기 때문에 이 1.5달러 혹은 2달러까지 비용을 지불해서 소비를 하게 된다라는 얘기입니다. 그리고 이거는 자산이 많은, 즉 상류층보다는 자산이 상대적으로 적은 저소득층에게 더 큰 타격을 준다라고 보게 되는 거고, 이 기간이 길면 길어질수록 더 타격을 심하게 저소득층이 받게 된다라고 볼 수 있는 거죠. 코로나 이후 오랜만에 브루클린 야외에서 열린 직업박람회. 양질의 일자리가 줄어든 요즘 구직자들은 더 안정적이고 소득이 높은 직장을 찾기 위해 분주합니다. I organized the job fair in partnership with the Bedside Business Improvement District, the BID. People who've lost jobs, people who are looking to switch careers, people who are trying to change different positions, and people are just interested in seeing what's out there and what's available. 팬데믹으로 인해 미국 인구 3분의 1이 실직자가 된 이후 뉴욕 고용 시장도 빠르게 변화하고 있습니다. 포스트 코로나 시대 많은 기업들이 새로운 직원을 충원하고 있는 건데요. There is some differences. After, I think there's a ton of employers looking for employees. New York City lost about almost 400,000 people during COVID, and there's a lot of people who lost a lot of jobs. 코로나로 인한 유례없는 대량 실직 이후 알맞은 인재를 찾기 위해 모인 다양한 기업들. 그들이 찾는 사람은 어떤 사람들일까요? This is actually the street job fair. It's organized by the city. We are here. We are looking for officer in our department because they don't know we don't have any age card limit. At least like you are 17 and a half, you could take the exam. 21 to get on the job. But we don't have the age limit like the other law enforcement have. So we try to contact with everybody who pass by. We're looking for all different types of people. We have lots of job openings at the moment. And we also recruit for students for our own programs. I think we're kind of struggling maybe to find people now post-COVID to kind of get out of that rut sitting at home and come out and work. 코로나 시기 새롭게 등장한 뉴 노멀 이후 새로운 전환점을 맞이한 미국 고용시장. 기업이 사람을 찾는 것이 어려워진 것과 마찬가지로 구직자들 역시 일자리 찾는 것이 쉽지만은 않다고 합니다. It's actually super rough out here. I was working in Albany, like her, and we came back down to the city. I have been looking for jobs since I came back to the city in May. I haven't been able to find employment, but that's why I'm trying to come out to all the job fairs we can. There's a couple. There was an MTA one the other day. Yeah. We're on the hunt. Put ourselves out there. Yeah. Do you guys feel like it's hard to find a job in this economy? Absolutely. It is rough. And we were. 누구나 환영한다는 기업의 입장과 일자리를 구하기 힘들다는 구직자. 서로 다른 입장차의 이유는 월급에 대한 눈높이가 달라졌기 때문인데요. 불확실성의 시대, 구직자들은 많은 월급보다도 안정적이고 유연한 직장을 선호하고 있습니다. I don't really have a lot of income coming in at this moment, so I'm open to anything that was available. My only expectation was that it would be things around minimum wage or higher, nothing less than. That was my only expectation. I'm looking for a job that allows a flexible work schedule. I understand that some jobs need you for a mandatory period of time, but jobs that allow you to schedule time away from work while also being able to get your job done is something I'd be very interested in. I'm looking for more of an hourly position, so I was looking for anywhere from $20 to $30 an hour. Normally for entry-level positions, it's like 20 to 25, but that's what I'm looking for.
높아지는 노동시장 수요 속 구직자와 기업의 입장 간극을 해소하기 위해서 뉴욕시는 2022년부터 급여 공개법을 시행했습니다. 일정 규모 이상의 기업은 법으로 가용한 월급을 명시하라는 내용인데요. 현재는 다양한 주에서 이 법을 시도할 만큼 반응이 뜨겁다고 합니다. 미국 뉴욕의 경우는 작년부터 연봉 공개법이 시행이 되었습니다. 기업에서 채용 공고를 낼 때 연봉의 그 범주를 공개하도록 한 건데요. 콜로라도주는 그 이전부터 사실 시행을 했고, 또 워싱턴이나 캘리포니아주는 올해부터 15인 이상 사업장은 임시직을 포함을 한 모든 직종에서 임금의 그 범위를 공개하도록 했습니다. 그래서 뉴욕 타임즈에 따르면 연봉 공개 법안을 채택한 후에 미국 기업의 3분의 1이 임금 인상을 자체적으로 검토하고 있다고 하거든요. 급변하는 월급의 시대에 투명한 월급에 대한 수요는 한국 역시 마찬가지입니다. 수준이 어느 정도 될까요? 1억 좀 넘는 것 같아요. 저 최저 받아요, 최저. 1억 넘어요. 1,500? 월 500. 영상 플랫폼을 통해 다양한 직종의 월급을 이야기하는 캐치 TV. 오늘 찾은 지역은 대전 광역시입니다. 누구나 궁금한 남들의 월급이라지만 그들은 왜 직장인의 연봉을 묻고 다니는 걸까요? 직장인들이나 취준생들이 가장 궁금해하는 게 연봉이잖아요. 연봉에 대한 정보를 얻을 수 있는 곳이 잘 없더라고요. 그래서 저희가 직접 거리로 나와서 연봉을 물어보고 있습니다. 회사에서 일하시는 분들이 연봉을 물어보는 고맙습니다. 사회생활을 하는 대다수 사람들이 받는 생명 유지 장치 월급. 하지만 월급에 대한 이야기는 아직까진 터부시되고 있는 것이 현실입니다. 쉽지 않죠. 일단 우리나라 자체가 돈 얘기를 좀 금기시하는 부분이 있잖아요. 그러다 보니까 직장인들, 특히나 또 회사에 소속되신 분들은 급여를 얘기했을 때 얻는 불이익이 있거든요. 그러다 보니까 좀 대답을 안 하시는 분들이 많이 있죠. 에너지 부문에서 일하고 있고요. 10년차 과장입니다. 기업 규모가 어떻게 될까요? 포스코인 단점이 하나씩 있을 것 같아요. 영상에서 확인할 수 있듯이 대부분의 사람들이 월급을 공개하며 자신의 신분을 숨기곤 하는데요. 3개 있고요. 상가 하나 있고 주식 투자요. 자본을 많이 가장 힘들 때 인터뷰 잘 지나가시다가 연봉 물어보면 도망가시는 분들이 있거든요. 그런 분들 하면 힘 빠지죠. 네. 일단은 섭외하는 것 자체가 어려운데 섭외산을 넘었을 때 연봉 얘기를 꺼내면 도망가시는 분들, 그런 분들 만날 수 있습니다. 실제 구직 사이트 역시 마찬가지입니다. 대부분의 구직 사이트에서 연봉에 대한 공개는 이루어지지 않습니다. 대한민국 월급의 기준은 회사 내규만이 알고 있는 걸까요? 가장 큰 이유는 개인정보이고 기업의 정보니까 공개를 안 하는 겁니다. A사에서 5천만 원을 주네. 그러면 우리가 5,500 줘서 데리고 와야지. 이러면 안 되잖아요. 그리고 보통 동료들끼리도 연봉을 서로 모릅니다. 알게 되면 어떤 일이 일어날까요? 저 친구가 나보다 성과가 그렇게 탁월하지 않은데 내가 일을 더 많이 하는데 이런 불만이 알게 모르게 생깁니다. 조사에 따르면 채용 공고에 초봉 정보가 공개된 기업은 100개 중 4개 기업에 불과합니다. 그나마도 대기업 일부만이 공개를 하고 있는 상황인데요. 한국과학기술원 카이스트. 연봉 관련 정보의 비대칭성 속 월급의 시대로 뛰어든 취준생들은 어느 정도의 금액을 원하고 있는지 이야기를 들어볼 수 있었습니다. 지금 만약에 취업을 하신다면 연봉을 어느 정도 받고 싶으세요? 1,000에서 7,000 정도 생각하고 있습니다. 연봉은 사실 한 4,000, 처음에 4,000 정도 생각을 하고 있습니다. 사실 모든 사람이 연봉을 또 낮게 받아야 되고 모든 사람이 높게 받아야 되고 뭐 이런 생각은 저는 좀 반대를 하거든요. 또 역량을 갖춘 사람은 초봉이라도 많이 받아야 되고, 근데 카이스트 정도면은 또 들어오기도 쉽지 않았을 테고 이 안에서도 또 공부하는 양이 좀 다르거든요. 그런 관점에서 봤을 때는 좀 높게 받아도 되지 않을까 생각합니다. 원하는 급여의 정도를 확실히 알고 있는 MZ세대. 빠르게 변하는 월급의 시대 속 최근에는 연봉의 액수만큼이나 중요해진 것들이 있다고 하는데요. 그럼 회사를 고르실 때 뭐가 제일 중요하세요? 워라벨이 중요한 것 같아요. 워라벨. 주말 출근 야근하는 1억 주는 회사보다 워라벨 지켜주는 6천 연봉 주는 회사가 좋다. 연봉을 많이 주는 회사, 워라벨을 많이 주는, 워라벨을 챙겨주는 회사, 기업 문화가 좋은 회사, 여러 가지 조건이 있을 텐데 어떤 회사면 좋을 것 같아요? 사실은 이제 워라벨 쪽이 좀 더 중요하지 않을까 싶습니다.
지금까지 좋은 일자리의 기준은 바로 월급이었는데요. 하지만 최근 MZ세대의 새로운 직장의 기준으로 떠오른 것은 바로 워라밸입니다. 높은 월급보다는 삶과 일의 균형이 그만큼 더 중요해졌다는 의미죠. 확실히 조금 세대가 좀 젊어질수록 그 연봉보다는 워라밸, 복지에 조금 더 관심이 많더라고요. 그래서 사실 지금 직장 다니시는 분들은 연봉이 가장 큰 관심사겠지만 최근 학생들은 연봉보다는 뭐 복지, 워라밸 이런 쪽에 관심이 더 많은 것 같습니다. 일반적인 가정에서 여가를 좀 즐기고 싶고 흔히 얘기해서 저녁 있는 삶을 좀 살고 싶어하는 요즘 세대들이 많으면 요즘 그런 기준들이 강한 친구들이면 보통 이제 워라밸 그렇다고 또 연봉이 더 낮지는 않습니다. 연봉이 어느 정도 만족되는 선에서 워라밸이 괜찮은 회사를 추구하지 평균 이상일 때 연봉을 가느냐 뭐 아니면은 워라밸로 가느냐 이렇게 나눴던 것 같습니다. 연봉에서 워라밸로 점차 변화하는 월급의 시대. 연봉을 묻고 다니는 그들은 최근 월급의 시대를 어떻게 바라보고 있을까요? 실은 저도 사무직이고 또 서울에서 근무를 하다 보니까 지금 기억에 남는 건 그 남동공단, 시화공단 이런 어떤 공단적이 좀 기억이 남아요. 사실은 그 전에도 광화문이나 여의도, 판교 이런 어떤 고액 연봉자들이 몰려있는 곳만 인터뷰를 하다가 처음으로 어떤 공단적 인터뷰를 나갔는데 상대적으로 좀 연봉 차이가 좀 많이 나더라고요. 그래서 그런 부분들이 굉장히 놀라웠고 그의 말처럼 최근 한국의 소득 격차는 OECD 주요국들과 비교해도 빠른 속도로 올라가고 있습니다. 그렇다면 대표적인 고소득자인 의료계의 소득은 어느 정도일까? 서울 강동구의 치과의원, 서울대 의대와 치대를 졸업한 두 의원과 치과, 두 가지 일을 함께하고 있는 서준석 원장의 이야기를 들어봤습니다. 우리나라는 어쩔 수 없이 국민건강보험에 영향을 받기 때문에 나라에서 어떤 제도를 만들고 어떻게 하냐에 따라서 좀 요동치는 면이 있지만 그래도 뭐 과에 상관없이 의사 자격증이 있다 아니면 뭐 전문의 자격증이 심지어 있다. 저는 평균적으로 한 2천 정도의 소득은 계속 가져가고 있는 상태입니다. 한국 연봉 순위 상위권 대다수가 의사일 정도로 의료계의 연봉 수준은 높았습니다. 월 2천만 원의 소득, 연봉으로는 2억이 넘는 상위 1%의 수입을 얻고 있는데요. 특히나 페이닥터가 아닌 개원의의 경우에 환자 모집에 대한 리스크는 있지만 더욱 큰 소득을 올릴 수 있다고 합니다. 그래서 저는 의대를 갈 때도 머릿속에 나는 무조건 빨리 개업을 해야겠다. 페이가 물론 육체적, 정신적으로 어느 정도 편할 수는 있지만 나한테는 육체적으로는 좀 편할 수 있지만 정신적으로는 그래 안 좋을 수도 있겠다라고 생각을 했고 뭐 10년 넘게 페이 생활하면서 진짜 나는 누구 밑에 있는 거는 안 맞는구나라는 생각을 했죠. 의대를 졸업한 후 다시 치과의사의 삶을 시작한 서준석 씨. 높은 소득을 얻고 있지만 의사의 높은 소득에 이유가 있다고 말합니다. 페이닥터부터 의대와 치대를 거치며 의료계의 다양한 부분을 경험한 그에게 그 이유를 들어볼 수 있었습니다. 저도 제가 이제 의대를 다녀보고 뭐 치과치대를 다녀보고 의사생활, 치과의사 생활하면서 느낀 게 그냥 소득을 제외한 면으로 생각하면 절대 본인한테 그렇게 좋은 직업은 아닙니다. 의대나 치대를 다닐 때 공부도 너무 많이 해야 되고 또 나와서도 환자를 보면서 느끼는 육체적인 노동이라든지 정신적인 노동도 만만치 않고 그러니까 예를 들어서 제가 의사 면허로 뭐 1년에 10억을 번다. 만약에 10억을 벌 수 있는 다른 직업이 있다면 어지간한 직업은 의사보다 훨씬 더 노동량이 적을 거예요. 그게 육체적이든 정신적이든. 매일같이 찡그린 환자들을 봐야 하는 만큼 많은 스트레스를 받아가며 일하지만 비교적 높은 소득을 얻고 있는 서준석 원장. 많은 소득을 어떻게 사용하는지도 궁금했습니다. 저는 뭐 이렇게 그런 옷이나 명품에도 별로 관심이 없고 별로가 아니라 아예 관심이 없어요. 그리고 오마카세에서 막 뭐 1인분에 막 10만 원 하는 고기나 긴가네에서 그냥 불고기 덮밥에 나는 고기나 간만 잘 되면 충분히 맛있다고 생각하는 쪽이라기 때문에 차유 유지비 한 달에 그래도 한 150, 100에서 150 들어가고
그다음에 제가 개인적으로 그럼 먹고 뭐 하는 거는 한 달에 맥시멈 해봤자 200 정도밖에 안 되는 것 같습니다. 상위 1% 치고는 생각보다 소박한 식사. 비싼 오마카세보다도 더 맛있다는 학창시절 떡볶이의 매력은 의사도 어쩔 수 없는 모양입니다. 이걸 남길 수 있겠습니까? 벨이랑. 이거는 메추리알이에요. 여기 맛있어. 제가 좋아하는 피카츄 돈가스 최고죠. 저희 어머니가 이제 되게 절약 정신이 투철하신 분인데 저희 어머니 세대 때 이제 80년대, 90년대는 이제 보험이 되게 인기였죠. 뭐 생명보험, 무슨 보험 해가지고 이거는 적어도 원금이 어느 정도는 보장이 되고 나중에 한 10년 이상 하면 어느 정도는 도움이 된다라고 어머니가 하셔서 보험으로 한 500 정도 나가고 제가 개업할 때 기업 대출을 한 6억 이상 받았거든요. 그거 이제 이자 내고 그거 뭐 한 달에 한 5, 600 갚고 예, 그러면 뭐 남는 돈이 2천이라고 치면 뭐 한 500밖에 안 남을걸요. 남부럽지 않은 소득을 올리는 대표적인 고소득 직종인 의사. 많은 소득에도 소박하게 생활하는 서준석 원장이 바라보는 월급의 시대는 어떠한 모습일까요? 아무리 요즘은 직업이 월급을 받는 게 그냥 철저하게 돈을 벌기 위한 수단으로 전락한 시대여도 그래도 어느 정도는 자기가 돈을 버는 수단인 일에서 즐거움을 느끼는 게 저는 되게 중요하다고 생각을 해요. 직업의 의미라는 게 물론 당연히 직업이라는 거는 돈을 벌기 위한 수단이 첫 번째입니다. 하지만 요즘 시대는 너무 그게 만약에 100%의 비중이 있다면 그게 마치 100인 것처럼 강조되고 있다는 생각을 해요. 한 80 정도는 돈을 벌기 위한 수단이겠죠. 하지만 20 정도는 내가 자아 실현을 하는 수단이자 내가 자존감을 느낄 수 있는 수단이 사실은 직업이라고 저는 생각을 하거든요. 의사와 함께 또 다른 대표적인 일명 사자 직업 중 하나죠. 바로 고소득 전문직 변호사입니다. 힘들다고 소문난 로펌 근무 8년 차인 박소정 변호사는 누구보다도 바쁜 일과를 보내고 있습니다. 우선 오전에 출근해서 파트너 변호사님이랑 이제 하루 일과나 이번 주에 대한 스케줄에 대한 논의를 좀 하고요. 그 이후에는 이제 제 개인 업무들을 시작합니다. 그래서 제가 써야 되는 서면, 그다음에 소송 기록들 검토하고 그 이후에는 이제 의뢰인분들 만나서 미팅도 하고 또 동료 같이 일하는 변호사님들이랑 회의도 합니다. 그래서 3건이 있는데 이 중에 기본적으로 회사 안에 다양한 변호사들과의 회의는 시작일 뿐 그래서 좀 간단한 다양한 판례와 소송 기록들의 검토까지 하루를 쪼개도 시간은 늘 부족하기만 합니다. 그 업무들이 끝나게 되면 거의 저녁 무렵이어서 식사를 하고 이제 마치지 못한 일들, 그걸 이제 그런 서면 업무들을 야근으로 하고 있는 것 같습니다. 빠르면 7, 8시에 퇴근을 하고요. 정말 내일까지 급한 업무가 있다 하면은 11시 이후까지 업무를 하고 집으로 퇴근하는 것 같습니다. 일정으로 빼곡한 스케줄, 특히 노동법과 이혼 관련 소송을 맡고 있다 보니 일 하나하나 허투루 할 수 없다고 하는데요. 오늘 큰 사건의 서면 자료 작성은 끝났다고는 하지만 그녀에게 있어 소송은 영원히 끝나지 않는 숙제와 같습니다. 슬프지만 소송은 끝이 안 납니다. 절대 끝나는 날이 오지 않아요. 왜냐면 한 사건이 끝난다고 해도 이제 계류 중인 다른 사건들이 계속 진행되고 또 시작하고 이렇기 때문에 사실 제 인생에 소송이 끝나는 날은 없을 거라고 보고 있고요. 오늘은 사건 변론 기일이 있는 날. 일주일에 서너 번은 법원을 오가며 일정을 소화해야 합니다. 오늘 재판이 좀 길었는데요. 그래도 준비한 거는 다 했고 좋은 결과 기다리고 있습니다. 유독 길었던 재판 일정 이후에도 일과는 계속됩니다. 식사는 샐러드로 간단히 떼어가며 서류 작성에 여념이 없는데요. 준비 서면 작성 중이고요. 다음 주가 선고기일인 사건이 있는데 상대방이 이제 서면을 냈기 때문에 저희도 반박이 필요해서 반박 서면 작성 중입니다.
사회 질서를 유지하고 매일을 성실히 임하고 있는 변호사의 월급은 어느 정도일까요? 제가 처음 변호사 시작하면서 초봉으로는 400만 원 후반대를 받았던 것으로 기억하고 그 이후에는 매년 조금씩 월급이 올랐어요. 그리고 지금 저희 남편도 같이 변호사 업무를 하고 있는데 남편은 이제 파트너 변호사다 보니까 변동이 조금 있습니다. 그래서 둘이 합쳐서 한 900만 원 그 이상 정도 평균적으로 받고 있습니다. 매일같이 계속되는 경무 속에서 그녀는 본인의 월급에 만족하고 있을까요? 급여 부분이 100% 만족이다 이렇게 말씀은 못 드리지만 그래도 제가 일하는 거 대비 너무 적게 받아서 힘들다, 생활이 안 된다 이 정도는 아니기 때문에 한 7, 80% 정도는 만족해서 다니고 있는 것 같습니다. 퇴근 시간이 한참 지난 시간. 사무실 문을 닫고 드디어 퇴근 준비를 하나 싶더니 손에는 서류가 들려 있습니다. 퇴근 이후에도 아파트 라운지에서 남은 업무를 이어가는 그녀. 법정에서 상대 측과 다투어야만 하는 법조계의 특성상 일이 피곤할 법도 한데요. 변호사가 퇴근이라는 게 없고 정말 이제 업무 끝나고 친구들이랑 만나고 이제 대화하면서도 나 이거 써야 되는데 이거 까먹은 거 아니야? 이런 생각이 계속 들고 이제 자려고 누웠는데 이 사건 이거 쟁점 까먹을 뻔했다 이거 적어놔야지 이런 생각들이 계속 들다 보니까 이제 잠을 정말 못 자서 불면증이 조금 생긴 경우가 있었어요. 끝나지 않는 소송의 연속에 24시간을 긴장하고 살아야 하는 변호사 업무. 그녀가 느끼는 워라밸의 수준은 어떨까? 사실 그렇기 때문에 내가 받는 보수에 비해서 너무 많이 일을 한다 이렇게 생각하는 친구들은 이직을 하는 것 같아요. 근데 저는 아직까지 지금 직장에 굉장히 만족하고 있고 또 같이 계신 분들 다 좋아가지고 워라밸이 저희가 봤을 때는 지금 제 수준에서는 그래도 지켜지고 있다 이렇게 생각하고 있습니다. 일과 삶의 균형이 점차 중요해지는 요즘 본인의 워라밸에 만족하고 있다는 박소정 변호사. 그녀가 느낀 월급이란 어떤 의미가 있는 걸까요? 그래서 제가 한 달 동안에 정말 열심히 내 소중한 시간을 쪼개서 열심히 우리 의뢰인들 돕는 일에 썼고 그런 부분으로 인해서 소송도 잘 끝나고 의뢰인들도 그런 부분에 만족하고 또 파트너 변호사님도 그거에 대해서 잘했다 칭찬을 해주시고 인정을 해주시고 그거에 대한 보수는 그에 따라오는 그렇게 제가 생각하고 있고 그렇기 때문에 한 달 내가 열심히 잘 살았다 이런 의미로 저한테는 받아들여지는 것 같습니다. OECD가 발표한 주요국의 일과 삶의 균형 순위에서 한국은 7위에 랭크되어 있습니다. 수치가 낮을수록 워라밸이 지켜지지 않는다는 걸 의미하는 건데요. 한국보다도 워라밸이 나쁜 국가 중 5위에 랭크된 일본이 눈에 띕니다. 가깝고도 먼 나라 일본, 특히 일본 월급의 시대는 오르지 않는 급여, 임금 정체로 인해 큰 시름을 앓고 있는 것으로 유명한데요. 賃金はほぼ30年間上がってこなかったんですね。今年はかなり上がってるんですけども、今まで上がってこなかったのはですね、一番大きな理由は成長してこなかったからだということだと思います。過去30年間名目 GDP の成長率はほぼ横ばいでしたので、そういう中でですね、名目賃金の上昇率も上がらないというのは比較的自然なことだったのかなと。 월급 정체로 인한 스노우볼은 생산성의 저하로 이어지며 일본의 GDP 성장세 역시 대만과 한국에 따라잡힌다는 분석까지 등장할 정도입니다. 문제는 바로 생산성이었는데요. いうふうに思います。ですので、例えば労働分配率がですねすごく下がるっていう分配の問題というよりはですね成長の問題、成長率が低いってことはですね賃金が低迷してきた一番の要因じゃないかなと思います。 계속된 임금의 정체는 일본의 장기 불황에도 영향을 끼쳤습니다. 월급의 하락으로 인한 거시경제의 충격은 연쇄적으로 일어났습니다. 당연히 월급을 적게 받다 보니 일의 능률은 오르기 어려웠고 소비의 위축과 함께 기업의 생산성 저하까지 악순환이 이어지게 된 것입니다.
대기업에서 오른 기업들은 올랐어요. 근데 이제 중소기업에서는 임금이 오르지 않은 기업이 많았던 거예요. 그러니까 평균으로 보다 보니까 전체적으로 평균이 옛날에 비해서 저하했던 거고요. 또 이걸 거시경제 차원에서 보면은 임금이 상승하지 않았던 요인이 몇 개 있어요. 즉, 임금 수준이 낮은 고령자, 그리고 여성들, 그 비정규직의 노동이 늘어났거든요. 이런 분들이 노동시장에 많이 참가하면서 전체적인 평균 임금이 하락을 하게 된 거예요. 자타공인 선진국 그룹인 G7의 일원이지만 평균 임금은 뒤에서 1, 2위를 다투고 있는 일본. 실제 평균 임금은 오랜 시간 하락을 이어왔습니다. 일본의 총리가 공식적인 발언을 통해서 기업의 임금을 향상시켜야 한다는 발언을 할 정도로 문제는 심각했습니다. 전체적으로 그 평균 임금이 하락하게 된 또 하나의 몇 가지 요인이 있는데 여기에는 이제 일본의 생산성이 높아지지 않았다는 점. 투자를 많이 안 했죠. 버블 경제 이후에 일본 기업들이 내부 유보, 그러니까 벌어든 수익을 기업 내에 가지고는 있는데 이거를 투자를 많이 안 했어요. 만약에 사태에 대비하기 위해서. 그러다 보니까 수익이 많이 발생을 안 하고 생산성이 높아지지 않으니까 임금을 올릴 수 없는 구조가 되었던 거죠. 낮아진 생산성과 월급의 정체는 일본의 독특한 관료주의 역시 영향을 끼쳤다는 평가입니다. 도쿄 bunkyōku의 애니메이션 회사. アニメのキャラクターグッズやフィギュア、あとプラモデルなどを、全世界に販売しているアミアミという通販サイトを運営している大網株式会社の、岩永あずさと申します。私は、広報担当として、PR とかプロモーションとかあと広告宣伝を業務としています。 20년째 같은 회사에서 홍보 담당으로 근무하고 있다는 아즈사 씨. 오르지 않는 월급으로 인해 침체를 겪으며 최근 경직됐던 일본의 기업 문화가 조금씩 바뀌어가고 있다고 합니다. やっぱり日本の雰囲気自体もどんどん自由になってきて、例えばこの服装もそうですし、あとは若い人との会話とかっていう時に昔ほど上下関係が厳しくなくなっているとか、そういったことでみんな同じ目線で話をできたり、そういう雰囲気になってるっていうのは結構感じますし。 높은 고용 안정성을 바탕으로 연공 서열을 중시하던 관료주의가 조금씩 옅어지는 가운데 의사소통 과정에 불필요한 절차가 줄어들며 생산성도 향상되고 있습니다. あと海外に関しては結構スピードが重要っていうこともあるので、とにかく新しいことにチャレンジできるっていうことで、それはあんまり反対されないっていうところで結構自由な業務ができていると思っています。 일본의 독특한 기업 문화의 변화는 월급에도 영향을 끼쳤습니다. 기존 연차별로 지급되던 월급에서 조금씩 성과주의 월급 문화로 번지고 있다는 점도 주목해볼 변화 중 하나입니다. 日本の仕組みとして年功序列というのがあって、年齢を重ねると給料が高くなるっていうのが基本的な仕組みがあって、でそれは人生設計をするっていう意味ではいい面もあると思いました。で、例えば年が重ねればその家庭を持ったりして社会的な責任も増えるんで、それに対しての保障っていうところがあるっていうのはありがたいっていう面ももちろんあると思います。ただ最近はやっぱり特に情報社会ということで年齢に関係なくいろんな知識とか経験をたくさん積めるようになってる。そうすると若い優秀な方々がどんどん出てきてるっていうことで、これはもううちの会社もそうなんですけども、そういった点で本当にただ長くいるから給料が高くなっていくっていうのは今後淘汰されていくんじゃないかと思っています。 단순히 자리를 오래 지키고 있었다고 해서 늘어가는 월급이 아닌 성과에 입각한 급여의 확산은 개인을 넘어 국가의 생산성에도 긍정적인 효과를 불러왔습니다.
自分が頑張った分が売り上げにちゃんと反映されて、それがお給料としてちゃんと反映されるっていうことにやっぱりやりがいを感じたり満足度を感じます。仕事なので大変なこともありましたけども、今の状況を見ると会社も順調だし、いい仲間がたくさんいるっていうのを見た時に、その辛かった時のタイミングだけで判断して社会に対して反発したりしないで地道に頑張ってきたので今があるっていう、それに関してはその時にくじけないで頑張ってきた自分を褒めたいっていう感じですね。 새로운 기업 문화의 정착 때문일까요? 2023년 코로나 이후 일본의 평균 임금은 30년 만에 최고치의 상승률을 보였습니다. 계속해서 감소하던 때와는 사뭇 다른 양상인데요. 일본의 임금 상승을 근로자들은 어떻게 느끼고 있을지 현지에서 가장 규모가 큰 일본 노동조합 총연합회 렌고의 입장을 들어봤습니다. 賃上げに対する期待っていうのは今年すごく例年以上に大きかったと思ってます。今年に入っても3% 程度の物価上昇っていうのが続いておりまして、物価を超える賃上げがないとなかなか暮らしが良くならないっていう状況になっておりまして、とりわけ最低賃金の勤労で働く労働者にとっては今すごく生活が厳しいということであります。30年ぶりの高い賃上げということでありましたが、そういう厳しさが依然としてあるということであります。 월급은 올랐지만 전례 없는 물가 상승에 오히려 노동자들의 삶은 더 팍팍해졌다고 하는데요. 마사시 씨의 가족 역시 올라간 물가로 인해 많은 것이 바뀌었다고 합니다. 本当にだからおかずが変わっています。まず高いから野菜も高いし、肉はもちろんだけど、品数が例えばね2つ3つぐらいの時だった、そのぐらい作ってたんですね。でそれが2つとか、鍋1つになるとか。物価がですね、全体的に上がって、ガソリン代なんかかなりもう 1.5 倍ぐらい上がってますんで、ちょっと車の維持も難しいってことで、なるべく燃費のいい車に変えたりとかっていうふうな、努力はしていますね。 올라간 임금만큼이나 일본의 소비자 물가 상승폭 역시 새로운 기록을 써내려가고 있습니다. 특히 20년이 넘는 기간 동안 물가가 오르지 않는 디플레를 겪어온 만큼 최근의 물가 상승은 더욱 크게만 느껴집니다. 最近です。そうですね。ないですね。こんなに上がるの初めてだな。ガソリン価格について言えば、日本の大地震で東関東大震災の時にかなり石油関係が高騰したっていう感じでしたけど、その時の価格以上にも大体その時が同じぐらいだったのかな。前はこんなに高い物価高いのはなかったです。これ初めてこんなに上がるの。 특히나 가게를 담당하는 주부야말로 물가 상승을 피부로 체감할 텐데요. 마트에 들른 아카네 씨를 따라가 봤습니다. 한정된 월급을 아껴 살림을 해야 하는 만큼 올라버린 물가에 고민은 늘어갑니다. 前は100円で買いました。今倍です。やっぱりほら天気も暑いからかな。結構高くもう倍なので今日は買いません。これも。 월급만 빼고 다 오른다는 말이 딱 들어맞을 정도로 오르지 않은 물건을 찾아보기 힘들 정도입니다. 결국 고민하던 식재료를 내려놓고야만 하는 아카네 씨. 월급과는 다르게 즉각적으로 오르는 물가는 체감되는 상승폭이 더욱 클 수밖에 없습니다. そうだ、卵もですね、急に上がりました。3倍ぐらいになりました。とってもこれは安い。これで安いので、以前はね、300円、だいたい300円ぐらいするんですね。今日は安売りしているので、卵も買っていきます。 실제로 월급은 상승했지만 물가 상승률을 고려했을 때의 실질 임금은 오히려 줄어든 상황.
한 가족이 살아남기 위한 최소한의 장치인 월급의 감소는 소비의 위축을 불러왔습니다. ありますよ。大学生に洋服買ってあげられない。ね、やっぱり中学高校は制服だったからまだそんなに金かかんなかった。ね、私服なんか着ないのに。で今大学入っててからは私服じゃないですか。私服になっちゃうとやっぱり毎日取り替えたり、やっぱりねちょうどこう思春期なのでね、これ欲しいなあれ欲しいなっていう時に。これから秋の冬になったら夏の売れ残ったものを買ったり。そうだから大体そうですね。セールに安売りバーゲンに行ってこう買ったりしてますね。 한정된 월급을 투기의 근면함으로 극복해가고 있는 마사시 씨 가족. 물가와 임금의 동반 상승이라는 중차대한 기로에 선 일본의 월급의 시대는 어떤 방향으로 나아가야 할까요? 一つはやはり今日本の最低賃金っていうのは韓国を下回っています。で今の日本の最低賃金っていうのはその水準以下になっておりますので、一刻も早く一つは誰でもがその水準をクリアできる水準まで引き上げていくということが大事だと思っています。そういう意味で人への投資、やっぱり人を大事にしてその中で高い生産性の下で高い賃金を実現していくということがやはりこの間撤退してきた日本をもう一回動かしていく上では人への投資ということが非常にキーワードになっていると思っておりますし、やはり働きの価値に見合った社会的な水準を組合としてはどういうふうに形成していくのかというのも大きな課題だというふうに思っています。 미국의 빈부격차, 일본의 월급 정책, 그리고 워라밸이 중요해지는 한국의 월급 문화까지 개인을 넘어 거시경제 영역으로 커져가고 있는 월급의 파급력. 고물가, 저성장이 새로운 글로벌 스탠다드로 자리매김하고 있는 요즘 생계 유지 장치로서의 월급은 점차 그 역할이 희미해지고 있습니다. 누군가에게는 생존이자 누군가에게는 노동의 증명, 혹자에게는 치열한 노동의 대가인 월급. 앞으로의 월급의 시대는 어떤 모습으로 우리에게 다가올까요? 사회에서 월급의 의미 어떻게 정리해 볼 수 있을까요? 자신의 지위라고 생각을 합니다. 이제 월급은 최소한인 것 같아요. 살아가기 위한 최소한의 역할을 하는 게 이제는 월급이 됐다라고 봅니다. 이 얘기는 이것마저 우리가 포기를 하게 되면 사회 안전망이라는 측면에서 경제 구조가 무너질 수 있다라고 봅니다. 제가 한 달 동안 치열하게 일한 그 시간에 대한 존중이 아닐까 싶어요. 月給は歩いてきた道だと思います。 Survival. I'm just surviving right now.